I speak. So Laura hat viele Fragen. Hören Sie das Gespräch über welche Themen spricht Laura kreuzen Sie an. ஸோ லாரா வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு. நீங்க இந்த கான்வர்சேஷன் கேட்டு இந்த ஆறுலயும் எந்த டாபிக் பத்தி எல்லாம் பேசினாங்கன்றது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? ஓகே மேம். Hallo Lea. Hi Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. சாரி தப்பா போட்டேன். Bitte entschuldige. Gespräch 1. 6. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. ஓகே, எந்த டாபிக் பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க? ஆல்பர்ட் சைட் பேசினாங்க மேம். ம் உர்லாப் மேம். ஊர்லாப். குந்தன் சம்மர் பேஸ்- சம்மர் ஃபெஸ்டிவல். குந்தன் பேசுவாங்க மேம். குண்டன் பெசு. ஆபன் சென் மேம். ஸோ ஊர்லாப் சொன்னீங்க. அப்புறம் ஆல்பைட் சைட்டு, குந்தன் பெசுக், அப்புறம் கெபுஸ்டாக் சொன்னாங்க மேம். கெபுஸ்டாக் பத்தி பேசினாங்க மேம். ஓகே சூப்பர், அவ்வளோதான். இப்போ எகெயின் மறுபடியும் சேம் ஆடியோ கேட்டுட்டு இந்த fill in the blanksல என்ன வரும்னு நீங்க சொல்லணும். ஓகே மேம். ஓகே மேம். Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist கேக்குதா? அப்ப இருங்க ஒரு நிமிஷம். அது வரைக்கும் இந்த இதெல்லாம் படிச்சிடுங்க என்ன மீனிங்.
படிச்சிட்டிங்களா? படிச்சாச்சாம்மா? படிச்சாச்சு மேம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போடுறேன். ஓகே மேம். Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Okay. Laura möchte einen Tag frei. Sie muss mit der Dash sprechen. லௌராக்கு வந்து ஒரு டே லீவ் வேணும். ஸோ அவங்க யார்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க? தெரியலையா? என்னம்மா? Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. யாரோட பேசணும்? உஷிஷ்டன். Du musst mit der Chefin sprechen. பேசணும். யார்கிட்ட? Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. யார்கிட்டம்மா? உங்களுக்கு லீவ் வேணும்னா யார்கிட்ட பேசுவீங்க? ஹெட் நர்ஸ்ட்ட பேசுவாங்க மேம். ஆ, ஆமா, இவங்களுக்கும் லீவ் வேணும். இப்ப யார்கிட்ட பேசணுங்க? முஷிஷ்டன் எது சொன்னாங்க? சீஃப். சீஃப் கிட்ட. அந்த ஃபீமேல் சீஃப்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க? நேத்து இப்படி நான் சொன்னாங்களே. ஷெஃபின். ஷெஃபின். மேலுக்கு வந்து செஃப், இதுக்கு ஷெஃபின். ஓகேவா? ஓகே மேம். அடுத்தது sie fährt mit einem Freund und einer Freundin zu einem. ஸோ எதுக்காக ஊருக்கு போறாங்க? Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert. சரியா? பர்த்டே இருக்காங்க மேம். கான்சர்ட். மேரேஜ் இல்லங்க மேம். என்னம்மா? கான்செர்ட்னா மேரேஜ் இல்ல மேம். கான்சர்ட்னா கான்சர்ட் தெரியாதா? மியூசிக் கான்சர்ட் எல்லாம் நடக்குமே, ஆங்க மேம். அதேதான். So am Dienstag möchten Sie schon dash Uhr nach Hause gehen. Tuesday எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு கேக்குறாங்க. Nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Schon um 15 Uhr gehen?
Funfakena. Funsen. Funzen. Funsen Nuel again. So Laura und Adnan fahren mit der U-Bahn und mit der Taxi Zuder. So எங்கே போறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden... Guten Morgen. Gute Frage. Good question அப்படின்னாங்க. ஃபிர்மா ஒரு கம்பெனிக்கு போறாங்க. ஸோ அவங்க ஒருத்தர்கிட்ட பேசுவாங்க. அவர் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு பர்சன்? ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Herr Palko ist sehr nett. ஜேக் அப்புறமா என்ன வருது பாருங்க. Herr Palko ist sehr nett. Good, ma'am. Sehr nett. Netterna nice person. Laura möchte mit den Mitarbeitern ihren Dash feiern. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. So என்ன செலிப்ரேட் பண்றாங்க? என்ன செலிப்ரேட் பண்ணாங்க? என்னம்மா? லௌரா என்ன செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? Concept. என்ன கான்செப்ட் செலிப்ரேட் பண்ணணும்? Mocktail midden. Laura birthday. என்ன செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கம்மா? தெரியலைங்க மேம். மேல 4 டாபிக் சொன்னீங்களா? அதே ஆடியோ தானே கேட்டுன்னு இருக்கும் இப்போ. ஆமா மேம். Neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Arbitration. என்ன செலிப்ரேட் பண்றாங்கம்மா? ஆர்பிட் செய்தாங்க மேம். ஆர்பிட் செய்தனா என்னது? வொர்க் டைம் அத செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்களா? இல்லங்க மேம். Noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Geburtstag மேம். ஆமா. இங்க இருக்கிறதுலயே செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி பார்த்தா கெபுட்ஸ்டாக் தான். அதையும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு வேர்டா புரியணும் உட்கார்ந்து இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கெபுட்ஸ்டாக்னா என்னது? தெரியலையா? என்னாச்சு? தெரியுமா தெரியலையா? அதான் ஒண்ணு சொல்லுங்க. என்னம்மா? தெரியலைங்க மேம். தெரியல. அதான் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சோமே கெபுட்ஸ்டாக் லாஸ்ட் லெசன்ல. மறந்துச்சா உங்களுக்கு? இப்படி ஒகாபுலரி மறந்துட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் லெசன்ல படிச்சோம் பாருங்க. அங்க ஏதாவது எழுதி வச்சிருக்கீங்களான்னு?
6வது லெசன்ல படிச்சிருக்கோம் கெபுட்ஸ்டாக்னு. பார்த்து சொல்லுங்க கெபுட்ஸ்டாக்னா என்னது? பர்த்டே என்னம்மா? பர்த்டே இல்லைங்க மேம். ஆமா. நீங்க முதல்ல படிச்ச மாதிரி இப்ப படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 2-3 லெசன் நல்லா படிச்சீங்க, அதுக்கப்புறமா அவ்வளவுதான் விட்டுட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் டைம் இருக்கிறது இல்லையா? ஆமாங்க மேம். ஆபீஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு பேசுங்கன்னு தானே சொல்றேன் நானு. இன்னைக்கு படிச்சத நாளைக்கு படிங்க, நாளைக்கு ஏதோ ஒண்ணு பேசுங்கன்றது அப்படிதானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு. ஆமா மேம். ஆமா. அங்க கமலா வந்து தூரமா இருக்காங்க, நீங்க 2 பேர் தான் பக்கத்துல இருக்கிறீங்க, மீட் பண்ணிப்பீங்க, ஒண்ணா தானே வேலை செய்றீங்க, நீங்க 2 பேரும் பேசலாமே, ஏன் பேசுறது இல்ல? நீங்க இப்படி உங்களுக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜே நீங்க யூஸ் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு தாமா கஷ்டம். ஒழுங்கா படிங்க. ஓகே மேம். இப்போ 7th லெசன் பாதி போர்ஷன் முடிச்சிட்டோம், புரியுதுங்களா? இப்போ அடுத்த பாதிக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ நீங்க இப்போ இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா படிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். A1ல கரெக்டா நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கரெக்டா இல்லை, சரியா A1ல படிக்கலன்னா A2 B1 எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். A1ல நீங்க கரெக்டா படிச்சிட்டீங்கன்னா A2 B1 எல்லாம் ஈஸியா இருக்கும். இதுதான் பேசிக். புரியுதா? ஓகே மேம். எப்படி என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியல, எந்த டைம் எடுப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா ஏதோ ஒன்று எடுத்து படிங்க. நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா புரியுற மாதிரி நான் ஒரு PDF அனுப்பியிருக்கேன் நான், அதையும் உட்காந்து படிக்கலாம். அதையும் நீங்க படிக்கல. படிக்கிறேங்க மேம். இப்ப எந்த லெசன் நம்ம பண்றோமோ அந்த லெசன் படிங்க, அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். ஓகே மேம். நீங்க இப்போ நான் 7th லெசன் வந்துட்டு நீங்க இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன்ல அந்த இதுல PDFல பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வேலைக்கே ஆகாது. இப்போ 7th லெசன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நீங்க டெய்லி அந்த 7th லெசன் எடுத்து ஒரு ரீடிங் கொடுங்க, அவ்வளவுதான். உட்காந்து 1 மணி நேரம் படிக்க சொல்ல, ஒரு ரீடிங் கொடுங்க, எப்படி இருக்கு என்னது அப்படின்னு. ஒகாபுலரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒகாபுலரி இல்லைன்னா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓகே மேம். ஸோ இதுல வந்து இந்த ஒகாபுலரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். கிராமர் எல்லாம் ஈஸியா தான் இருக்கு. ஆமாங்க மேம். நான் இது எல்லாமே இந்த ட்ருக்கர் அப்படின்னா என்னது, பிரிண்டர் கொடுத்துருக்கேன். ட டுக்கர் சுனியட் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இது நீங்க படிக்கல, இது பண்ணலன்னா கண்டிப்பா கஷ்டமாயிடும். புரியுதா? இதை பார்த்தாங்க எனக்கு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி காட்டணும் உங்களுக்கு. தயவுசெய்து படிங்க, டைம் இல்லை. நீங்க A1 மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா A2 B1 எல்லாம் கஷ்டம். அதனால A1ல நீங்க கஷ்டப்பட்டு படிங்க, ஏதோ ஒரு டைம் எடுத்துக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டாட்டிவ் கேஸ் வந்திருக்கு. இது வரைக்குமே நம்ம பார்த்தது வந்து நாமினாட்டிவ் அக்குசாட்டிவ் பார்த்துருக்கோமா? நாமினாட்டிவ் அப்புறமா அக்குசாட்டிவ் இது பார்த்துருக்கோம். இப்போ 3வது கேஸ் வந்து டாட்டிவ்.
ஸோ நாமினாட்டிவ்க்கு என்ன வரும்? மேஸ்குலின்னு டேரு இல்லையா? அக்குசாட்டிவ் டேன்னு ஞாபகம் இருக்கா? மேஸ்குலின் வந்து டேரு. இது ஞாபகம் இருக்கா? நாமினேட்டிவ்ல மேஸ்குலின் என்ன வரும்? டேரு, நாய்ட்ரும் தஸ், ஃபெமினின் டி, ப்ளூரல் டி. அதே மாதிரி தான் அக்குசாட்டிவ்ல மேஸ்குலின் டேன்னு, மற்றது எல்லாமே சேம் நாமினேட்டிவ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும். இப்போ டாட்டிவ் வந்துட்டோம். டாட்டிவ் வந்துச்சுன்னா நான் இங்க டாட்டிவ்னு எழுதல, பட் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். இங்க பிளேஸ் இருக்காது, இதோட சேர்த்து எழுதிடுறேன். டெம், இதுதான். ஸோ டாட்டிவ்ல வந்து மேஸ்குலின் நாய்ட்ரும் வந்து டெம், டிஇஎம். ஓகேவா? ஓகே மேம். அதே மாதிரி ஃபெமினின் டேரு, ப்ளூரல் வந்து டேன். ஓகே மேம். சரிங்களா? இது நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை எடுத்துடுவேன் நான். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எழுதிட்டீங்களா? எழுதிட்டோங்க மேம். மணி எழுதிட்டீங்களா? எழுதியாச்சு மேம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? மேஸ்குலின்னு நாய்ட்ரும் வந்து டெம். ஓகேவா? ஓகே மேம். அதே மாதிரி ஏ ஆனுக்கு வந்து ஐனம். டெம். இது அந்த டேஷ்ல எழுதிக்கோங்க, நான் சொல்றேன் இப்போ. ஓகே மேம். எழுதிட்டீங்களா? எழுதியாச்சுங்க மேம். ஓகே. இப்போ வந்து ஃபார் வந்தா நான் வந்து அக்குசாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டா? எஸ் மேம். இப்போ வந்து மிட் வந்தா டாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இந்த நாமினாட்டிவ் அக்குசாட்டிவ். டாட்டிவ்க்கு வந்து மேஸ்குலின் நாய்ட்ரும் வந்து டேமு, ஃபெமினின் வந்து டேரு, ப்ளூரல் வந்து டேனு, ப்ளஸ் என்ன நவுன் வருதோ அது பக்கத்தில் வந்து என்ன ஆட் பண்ணும். ஏ ஆனுக்கு எப்படி சொல்லுவோம்? ஐனம். மேஸ்குலின்னு நாய்ட்ரும் வந்து ஐனம். சேம் எண்டிங் வருது பாருங்க, இஎம் வருதா? அதே எண்டிங் தான் இங்கேயும் வரும், இஎம். ஸோ இது அப்படிதான். இங்கே வந்து ஐனர். ஸோ அதனால டேர் வந்து ஐனர். ஓகேவா? இங்கே ஒன்றுமே வராது, ப்ளூரலுக்கு ஐனே வராது. அதே மாதிரி மைனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேஸ்குலினுக்கு என்னுடைய அப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது மைனம் ஃபாட்டர். மேஸ்குலினுக்கு நாய்ட்ரம்க்கு மைனம். அது ஃபெமினனுக்கு மைனர் முட்டர், என்னுடைய அம்மா, மைனர் முட்டர். இது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மைனன் ஃப்ரைண்டர். ஃப்ரைண்டர்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு. நம்ம என்ன ஒன்று ஆட் பண்ணோம் இல்லைங்களா? அதனால என்ன ஆட் பண்ணோம் இங்கே. புரியுதா? புரியுதுங்க மேம்.
ஓகே. இஸ் பிரஷர் மிட் மைனம் ஃபாட்டர். இப்போ வந்து ஃபார் அக்குசாட்டிவ் வந்தா ஃபார் வந்தா அக்குசாட்டிவ் கேஸ் யூஸ் பண்ணும். மிட் வந்தா டாட்டிவ் கேஸ். மிட்னா வித். ஐ ஸ்பீக் வித் மை ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இஸ் பிரஷர் மிட் மைனம் ஃபாட்டர். Accusative. டாட்டிவ். ஓகேவா? Okay, ma'am. அதே மாதிரி நான் என்னோட அம்மாவோட பேசுறேன் அப்படின்னா இஸ் பிரஷர் மிட் மைனர் முட்டர். மைனர் இங்க ஃபெமினின் வந்தா மைனர். அதே மாதிரி இஸ் டெலிஃபோனியர மிட்டர் கொலிகின். ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் ஏ ஆன் யூஸ் பண்ணோம்னா இது யூஸ் பண்ணோம். ஃபீமேல் கொலிகின் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க என்ன வருது? ஃபீமேலுக்கு டாட்டிவ்ல டர். ஸோ அப்பனா மிட் டர் கொலிகின். சார் நான் ஒரு கொலீகோட பேசுறேன். ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் வித் அ கொலீக். ஏ கொலீக் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆட் பண்ணுவீங்க? மிட் ஐனர் கொலிகின். புரியுதா? ஏ ஆன் யூஸ் பண்ணோம்னா நீங்க இப்படி போடணும். இஸ் டெலிஃபோனியர மிட் ஐனர் கொலிகின். இல்ல டெஃபினட் ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணோம்னா இஸ் டெலிஃபோனியர மிட்டர் கொலிகின். ஓகேவா? ஆமா. ஓகே. சரி இப்போ சொல்லுங்க. டி கொலிகின் டெலிஃபோனியரன் இதுக்கு எப்படி சொல்வீங்க? இஷ் ஃபர்ஸ்ட் இஷ் டெலிஃபோனியர மிட் டி கொலிகின் என்னவா மாறும்? டர் கொலிகின் இந்த மாதிரி சொல்லணும். அதே மாதிரி ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் தஸ் மேட்ஷன். மேட்ஷன்னா யங் கேர்ள்ஸ் வந்து டீனேஜ் கேர்ள்ஸ்ல வந்து மேட்ஷன் அப்படின்வாங்க. ஸோ இஷ் மார்க்கெட் ஸ்போர்ட் மிட் தஸ் மேட்ஷன் என்னவா ஆகும்? டெம்மா மாறுவாங்க. மிட்டம் மேட்ஷன். ஓகேவா? ஓகே. அப்போ டி ட்ரிங்கன் இதே மாதிரி டி ட்ரிங்கன் டர்மன் போட்டு சொல்லுங்க. டி ட்ரிங்கன் Ich trinke Tee mit டெம்மு தான் வரும். இஷ்னா டெம்மு தானே அங்க. dem. ஆமா. Dem man. ஸோ இங்க வந்து எதுக்கு இஷ்ன்றதுனால கிடையாது. இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்? டெர்மன் வந்து மாஸ்குலின், அதனால மாஸ்குலின் யூஸ் பண்ணோம். மிட் டேம் மாஸ்குலினுக்கு நைட்ரம்க்கு மிட் டேம் மிட் ஐனம் அப்படிதான் வரும். ஓகேவா? ஓகே மேம். ஸோ இப்போ வந்து டாய்ச் லேர்னன் ஐன் கிண்ட். ஸோ இது ஸ்ப்ரெஷன் ஐன ஃப்ரைண்டின். இப்போ டேர் தஸ் டி யூஸ் பண்ணீங்க. இப்போ ஐன யூஸ் பண்ணுங்க. ஐனர் வரும். இஸ் பிரஷர் ஐனர் மிட் ஐனர் ஐனர் ஃப்ரைண்டின். அதே மாதிரி டாய்ச் லேர்னன் ஐன் கிண்ட். சொல்லுங்க.
சொல்லுங்கம்மா. இஷாங்க மேம். ம். இஷா ஐனே ஆஹா. ஐனே. இஷ் வந்ததுக்கு அப்புறமா verb வந்துடணும். இங்க ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம மேம். போட்டிருக்கோம்ல, அதை பாருங்க. ஐனே எப்பயா முன்னாடி வந்திருக்கா? கிண்டு. அம்மா அதெல்லாம் லாஸ்ட்ல வருமா? இதே மாதிரி சொல்லுங்க. இஷ் செகண்ட் பிளேஸ்ல என்ன வரணும்? செகண்ட் பிளேஸ்ல verb வரணும். நீங்க அதை எதுவுமே பார்க்காம சொல்லணும். அப்படியே செகண்ட் பிளேஸ்ல verb வரணும். ஓகே மேம். இதுல verb என்னது? நீங்க என்ன ஆக்ஷன் பண்றீங்க அதுதானே verb. expression, think, mark, telephonier, learn, arbeiten இதெல்லாம் தானே verb. ஆமாங்க மேம். அப்ப என்ன வரும் சொல்லுங்க. கிண்டு. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்க. கிண்டு. என்னது கிண்டு என்னதுன்னு கேக்குறீங்களா? das kind. எப்படி பண்றது? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா. இது வரைக்கும் சொன்னீங்களே, இப்ப என்ன அப்படியே ஹேங் ஆயிட்டீங்க? இதுக்கு என்ன போடுறதுன்னு தெரியல. என்ன போடணும்? நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இஷன் கூட சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே. இஷ் கிண்டு தான் சொன்னேன். டஸ்கின். இப்ப நீங்க மேட்ஷன்ன்றது இஷ் மேட்ஷன் வந்துச்சா? இஷ்க்கு அப்புறமா என்ன வந்தது? இது ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கிற சென்டென்ஸை நீங்க பாருங்கன்ற. நானு மேகே இஷ் ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்திருக்கேன். இஷ் மாக்கன் இஷ் டெலிஃபோனியர்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்ப இஷ் டஸ்கின் எப்படி வரும்? கிண்டர் தானங்க மேம். மேம் இஷ் சொல்லுங்க. இஷ் இதுதான் பேசுறோம். டாய்ச் லேர்னன். என்னம்மா இப்படி பண்றீங்க? இஷ் லேர்னே ஏன் இப்படி பண்றீங்க? இப்படிதானே சொல்றேன் நானு. இஷ் பிரஷன் கொடுத்திருக்கேன்னா இஷ் லேர்னே இஷ் மாக்க ஸ்போர்ட் மாக்கன் எப்படி கொடுத்திருக்கேன்? இஷ் மாக்க ஸ்போர்ட் மிட் டே மேட்ஷன். இது சொல்லுங்க. ஆர்பைட்னு ein Freund. இது எப்படி சொல்லுங்க? இஷ் ஆர்பைட்டே. ஆர்பைட்டர் ஆர்பைட்டர் இன் கிரான்கரன்ஸ் வெஸ்டர் மேம். இது இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஆர்பைட்டர்னு ein Freund. ஆர்பைட்டன் ரவுண்டின் ரவுண்ட். மூணாவது பிளேஸ்ல நான் என்ன வைக்கிறீங்க? ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண சென்டென்ஸ பாருங்கன்ற நானு. மேம் ஷார்பிட்டே மீட்.
ஐனே ஐனே இங்க ஐனுன்னு இருக்கா? இங்க எப்படி உங்களுக்கு ஐனே வந்துச்சு? ஐனர் அம்மா, இங்க ஐனுன்னு இருக்கு. இங்க பாருங்க, இங்க மாஸ்குலின் ஐனாவே இருக்கட்டும் இல்ல நாய்ட்ரு மைனாவே இருக்கட்டும், உங்களுக்கு அது பிரச்சனையே இல்ல. ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வருது? ஐனம் தானே வருது. ஐனம் ஆமாம் ஐனன் அது ஏன் அவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க? நான் என்ன சொல்றேன்னா, மாஸ்குலினா இருக்கட்டும் நாய்ட்ருமா இருக்கட்டும், ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே இதுதானே வருது. ஆமா மேம். ஐனம் ஐனம். சோ ஏன் யோசிக்கிறீங்க? இங்க ஐன் வந்துச்சுன்னா இங்க என்ன வரணும்? அது போடணும். இங்க ஐனே வந்துச்சுன்னா ஐனர் போடணும். இப்ப ஐனே ஃப்ராய்ண்டுன்னா ஐனர் ஃப்ராய்ண்டின், ஐன் கிண்டுனா ஐனம் கிண்ட், ஐன் ஃப்ராய்ண்டுனா ஐனம் ஃப்ராய்ண்ட். இந்த டேபிள பார்த்து தானே போட சொல்றேன். என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு இன்னைக்கு? சரி, இதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க. ஒருவேளை புரியலன்னா சொல்லுங்க.